दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो दूसरे सैगमेंट दे विच आपां गलबात करन जा रहे हैं कि किस तरह चीन कोलों कुट खा के जो भारत है पाकिस्तान नूं निशाना बनाउण लगा है और जिस तरह के आपां इस सैगमेंट दे विच गलबात करांगे कि चीन कोलों कुट खाण तो बाद जो भारत वालों पाकिस्तान नूं फिर निशाने ते लिया जा रहा है अते यूनाइटेड नेशनस विच भी पाकिस्तान ਦੇ ਖਿਲਾਫ जो प्रोपेगेंडा है वो किया जा रहा है। इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुनी तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब इस अहम इशू बारे तुसीं की कहना चाहोगे, की विचार ने इस बारे? देखो है तो ये इन्हां दी एक फ्रस्ट्रेशन है भारत दी, क्योंकि जिवें चाइना ने ना सिर्फ इन्हां दी टैरीटरी दे उत्ते कब्जा किया है, जिन्हों ये भारत माता दा हर जर्रा बड़ा मुकद्दस है कह के लोकां दे विच एक फाल्स नेशनहुड दे थल्ले भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र और ये सारा जहर भी फैला रहे सी और उन्होंने वर्कअप भी कर रहे सी। लेकिन जिथे भारत दा सो कॉल्ड मिलिटरी माइट उसनों उन्होंने इन्हां दी ज़बान च कहना होए कि धूड़ चटाई है, टैरीटरी भी गवाई और इस सारे च दुनिया दे विच जिहड़ी तोए तोए हुई, क्योंकि एक इस किस्म का ईगो बैलून इन्होंने आप ही उहदे च हवा भर भर के फैलाया होया सी कि सचमुच ही अपने आप नूं ये भलवान समझण लग गए सी। हुण अल्टीमेटली तुसी जदों इस किस्म का नैरेटिव सालां बधी बनाया होए ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਚ ਆਏ ਹੋਵੋ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 5-6 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗਏ ਕਮਾਂਡੋ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਰ ਕੈਂਪ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਔਰ ਬੜਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸੌਦਾ ਵਿਕਿਆ। हालांकि है ऐसा कुछ नहीं सी, वो लाइन ऑफ कंट्रोल तो दोवें पासे हुंदा रहिंदा, वो भी इधर कर जांदे ने, भी उधर कर जांदे ने। फिर इन्हां दा इन्ना हौसला वधिया कि भी इन्हां ने किवें अजीत डोवाल ने पुलवामा अटैक मैनेज किया और सारे फैक्ट सामने ने। दविंदर सिंह जिहड़ा ब्लू आइड बॉय सी जिहदे खिलाफ अजे तक भी चार्ज फाइल नहीं कीते, जिहदी जमानत दिल्ली हाई कोर्ट ने इसलिए करती कि भाई ये जड़ा NIA नैशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कोई कहा ही नहीं है, जड़ा कि 2 बंदियां नूं नाल लैके जिन्हां नूं लश्करे तौयबा और हिजबुल मुजाहिदीन नाल जोड़िया गया, नवें जड़ा एक IG लगा उत्थे उन्हें फाड़ लिया और उन्हें कहा जी आपने जनाब बहुत बड़ी गेम खराब कर दी। सो जाहिर है कि ये पुलवामा दा हमला भी इन्हां दा दी साजिश सी और फिर उस दी आड़ विच जिवें इन्हां ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक और उन्होंने देश भर दे विच वेचिया। हुण जिहड़ी इन्हां दी समस्या बनी हुई है, बेशक मोदी दा लद्दाख जाके जिहड़ा उत्थे ही बैठा है वो लेह दे विच ही और क्लेम करना जी वो फ्रंट लाइन ते गया, सारा झूठ सामने आ गया, अस्पताल भी कोई नहीं है। हुण इन्हां नूं ये लगदा है कि भी बिहार दे विच चोणां होणीआं ने, बंगाल दे विच होणीआं ने, वड्डियां स्टेटां ने, क्योंकि इन्हां चों ही अल्टीमेटली 45-50 MP भी आंदे ने और इस वेले इन्हां दा PR दे लिहाज नाल बेशक गोदी मीडिया जो मर्जी करे पर जो लोकां दे विच चल रहा है उसने इन्हां दा जलूस कढ़िया होया। और पिछले दिनां च असी UP दे हवाले नाल देखिया कि किवें एक क्रिमिनल पंडित दूबे के की उहदा नां उन्हें 8 पुलिसिए DSP समेत मार मुकाए। और ये होया भी UP जिन्हां दी हुकूमत फिर ये भी सामने आया कि उन्होंने शैल्टर देने वाले जां उहदी जिहड़ी पुश्तपनाही करने वाले वो BJP दे मिनिस्टर और उन्हां दे MLA ने। फिर ये होया कि जी हुण ये तो भेद खुलेगा, क्योंकि एक पासे 1000 तो ज़्यादा एनकाउंटर बना के बेगुनाह मुसलमान और दलित UP च मारे ने कि ये गुंडा जिहड़ा इहनूं तो पाल ही BJP रहे से और हुण ने 8 पुलिसिए मार दिते ने और किसी ने उन्होंने एक निहंग ने गुट वड्डता सी तो किवें सारा वो हैशटैग शुरू हो गए, प्राउड ऑफ पंजाब पुलिस, भी किसी ने नहीं कहा भी 8 मार दिते, वी आर विद द UP पुलिस, और किसी ने जिहड़ा उहदी शर्मा गोत जां उहनूं जोड़ के नहीं कहा कि भाई ये ब्राह्मण अतवादी। और अज जदों असीं देख रहे हैं गलबात कर रहे हैं कि जिहड़ा ये मेन दूबे है वो मध्य प्रदेश च उज्जैन दे एक मंदिर दे बाहर मंदिर दे अंदर जाके फोटोआं भी लवा रहा है और आप वो सद के गिरफ्तारी दे रहा है।
ਹੁਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਦੂਬੇ ਦੇ 5-6 ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਕੇ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਗੇ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਕਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁੱਡਾ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੋਕਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਈਕੋ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਉਭਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ। ਔਰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿੱਤੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਈਵਨ ਮੈਂ ਲਾਈਟਰ ਵੇਨ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 20 ਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ 40 ਮਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 80 ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 122 ਮਾਰੇ ਚੀਨ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨੰਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਮਹਾਉ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ, UN ਆਫਿਸ ਆਫ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਵੋਏ ਹੈ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਵੋਏ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਤਕਰੀਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਸਲੈਮਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਟ UN ਕਾਲਸ ਫਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟੈਰਰ ਆਊਟਫਿਟਸ ਦੇਅਰ। ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦਾਗਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਾਲਖ ਦੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਗਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਬੈਟਲਿੰਗ ਏ ਵਾਇਲੈਂਟ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਟੁਡੇ ਬਟ as Pakistan's neighbor we expected to take seriously the fight against the even more destructive virus of terrorism. It must look inward and five up to its commitments and abandon its divisionary tactics. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨਰੀ ਟੈਕਟਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਖ ਅੱਗੋਂ ਮਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਰ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਰੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਸਮਗਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਗਲੋਬਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ISI ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਹੋਏ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਨਲਾਈਨ ਐਂਡ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟਾਰਗੇਟਡ ਬਾਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਟੂ ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਹੇਟ ਸਪੀਚਸ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰਡ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ, ਡਾਕਟਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ, ਔਰ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਨਸੈਂਸ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ
ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਟਰਨਡ ਅ ਬਲਾਈਂਡ ਆਈ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਐਂਡ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੀਗਲੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਬਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕਰ ਸੀ ਉਹ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜੂਸ ਪਿਆਣਾ ਚਾਹੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦਬਾਅ 'ਚ ਸੀ, 2 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਦਿਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਸੀਜ਼ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੂਵ ਟੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੈਕੰਡ ਕੌਂਸੂਲਰ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਯਾਦਵ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਮੂਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਲ ਰਾਈਟ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਂਸਲਰ। ਹਾਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ ਦਿਓ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਣਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ sources said New Delhi believes Pakistan is doing this deliberately and is a conspiracy as India and China are taking first steps towards de-escalation of border standoff। ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਚੀਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਂਸਲਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ, ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਹੈ, ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਅਪਡੇਟ ਵਿਊਅਰਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।